হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শ্রেয়াস একাডেমিক্স। আগের দিন ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম ফ্লাওয়ার মরফোলজি। তো এই চ্যাপ্টারেরই কন্টিনিউয়েশন পার্ট নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো আজকে আমরা কি পড়বো? রুট পার্ট। আরো কিছু পার্ট পড়বো, তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে পাবে। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ রুট? দ্য পার্ট অফ দ্য প্লান্ট, the root part, it is the another name, part name. Okay, so the part that is present in the soil, that is known as root, and it is colorless. Why it is colorless? Because it is present in the soil and it does not get any light. Okay, তো root, এই যে রুটের কিন্তু কিছু টাইপস আছে, সেটা আজকে আমরা ক্লাসে পড়বো। So what are the different types of root? First of all, the root is primary root and secondary root. Okay, so there are two different types of root. What are their names? Primary root and secondary root. Okay, now what is primary root? The primary root, the root that is formed by direct elongation of radical part. Okay, so the root part, the primary root part, that is formed by direct elongation of what? Direct elongation of radical. Clear? Now the second type of root, the type name is secondary root. Okay, now the secondary root, obviously the roots that develop from the primary root, that's why the name is secondary. সব সময় প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিটা তৈরি হয়, ঠিক আছে? তো secondary root, the secondary roots are mainly the lateral roots that are developed from the primary roots. Okay, আচ্ছা, এবার দেখো সেকেন্ডারি রুট থেকেও কিছু ল্যাটারাল রুটস ডেভেলপ করতে পারে। দেয়ার আর সাম ল্যাটারাল রুটস অলসো ডেভেলপ ফ্রম দ্য সেকেন্ডারি রুটস নোন অ্যাজ টারশিয়ারি রুটস, বাট সবসময় কিন্তু টারশিয়ারি রুটস ডেভেলপমেন্ট হয় না, তাই জন্য আমি এটার নামটা কনক্লুড করিনি, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো এবার দেখে নেওয়া যাক রুটের ফাংশন কি। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ রুট? দ্য রুট পার্ট দ্যাট হেল্পস ইন দ্য অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস। ওকে, so the root part of the plant help in absorption of water from the soil and different kinds of minerals. Okay, and this root part help in proper anchorage to the plant parts. Okay, and the root part of the plant that help to store food for the future purpose. Okay, for example ধরো ক্যারটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে ক্যারট বা বিটরুটের ক্ষেত্রে ফুডটা ওরা স্টোর করে রাখে, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা খাই, মানে আমরা এডিবল পার্ট হিসেবে ইউজ করি। নাও দ্য সিনথেসিস অফ দ্য প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটরস, কিছু কেমিক্যাল প্রোডাক্টস আছে বা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে যেটা কিন্তু রুট পার্ট থেকেই আর কি সিনথেসিস হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো এবার আমরা করলাম রুটের টাইপস, ফাংশন। এবার কিছু রুটের সিস্টেম আমরা জানবো। তো রুটের সিস্টেম মেইনলি এখানে তিন ধরনের আমরা রুটের সিস্টেম পড়বো। দেয়ার আর মেইনলি থ্রি টাইপস অফ রুট সিস্টেম। Number 1, taproot system. Number 2, fibrous root system. And number 3, adventitious root system. Number 1, taproot system. Okay, so what is taproot system? Obviously the type of root system in which we can observe the development of primary root. This is the primary root, and we can also we can also monitor, we can also observe the development of some branches from the primary root, that is called as a taproot system, and we can observe this type of root system in carrot and beetroot. Clear? Now the second type of root system, that is fibrous root system. So first type ta amra porlam taproot system, second type is fibrous root system. Okay, now fibrous root system, in this type of root system we cannot observe the development of any kind of primary root. The roots are formed in several network-like structures or branching-like structure from the base of the stem. Okay, and we can observe this type of root system in wheat and beans. আচ্ছা এখানে একটা কথা আমি তোমাদের বলে রাখি, the taproot system এটা কিন্তু মেইনলি আমরা ডাইকটস এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। Now what are dicotyledonous plants? The dicotyledonous plants means the plants in which the cotyledon numbers 2, তাহলে কোটিলেডনের নাম্বার হচ্ছে 2, তাই ডাইকটের ক্ষেত্রে আমরা ট্যাপরুট সিস্টেম দেখতে পাবো। ফর এক্সাম্পল আমি বলেই দিয়েছি ক্যারট, বিটরুট, র্যাডিশ এগুলো হতে পারে। আচ্ছা নাও ফাইব্রাস রুট সিস্টেম। ফাইব্রাস রুট সিস্টেম এটা কিন্তু মেইনলি আমরা মোনোকটের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ মোনোকটিলেডনাস প্লান্ট?
monocot means only one, monocotyledonous means cotyledon number 1. ওকে, তো wheat beans এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি। Next, number 3, adventitious root system. So what is adventitious root system? When the root arise from the course of the plant other than radical. তো এখানে আমরা দেখেছিলাম radical থেকে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বাট যদি রুট সিস্টেমটা radical ছাড়া অন্য কোনো পার্ট থেকে ডেভেলপমেন্ট হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যাডভেন্টিশিয়াস পার্ট। ওকে, আচ্ছা এখানে দেখো ফর এক্সাম্পল আমি গ্রাসের ক্ষেত্রে দেখিয়েছি, দেখো ফর এক্সাম্পল এটা একটা গ্রাস, তো গ্রাসের যে পার্টটা দেখো এটা ইন্টারলিঙ্কড রয়েছে, এই যে পার্টটা দ্যাট মিন্স নোড, তো নোড থেকেই কিন্তু কি ডেভেলপ করেছে, রুট ডেভেলপ করেছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুট সিস্টেম। ব্যানিয়ানের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুট সিস্টেম। আচ্ছা এবার আমরা যেটা পড়ব, আমরা এতক্ষণ পড়লাম রুটের টাইপ পড়লাম, রুটের ফাংশন পড়লাম। নেক্সট টপিক যেটা আমরা পড়ব, the parts of the root, the different parts of the root। তো এখানে দেখো একটা রুটের পোরশন আমি দেখিয়েছি, তো এটা যদি আমরা একটা রুট ধরে নিই, the terminal part, ending part, যেটাকে আমরা বলছি root cap. What is the function of root cap? To provide protection of the root from any kind of injury. Okay, আচ্ছা এই root cap এর just above যে স্ট্রাকচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, that is region of meristematic activity. What is region of meristematic activity? That means divisional part, মানে এখানে ডিভিশনটা হয়, ঠিক আছে। তার ঠিক উপরের অংশটা দেখো, এখানটা কি বলা হচ্ছে, region of elongation, that means এই পার্টটা কিন্তু ইলংগেট করে। অ্যাকচুয়ালি রুটের যে লেন্থটা বড় হচ্ছে, লেন্থটা যে ইনক্রিজ হচ্ছে, সেটা মেইনলি এই রিজিয়নটার জন্য, দ্যাট মিন্স দ্য রিজিয়ন অফ ইলংগেশন। ক্লিয়ার? নাও দিস ইজ দ্য রিজিয়ন অফ ম্যাচুরেশন, ঠিক আছে। আচ্ছা আর এই যে স্ট্রাকচারস গুলো দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ রুট হেয়ার। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ রুট হেয়ার? দ্য রুট হেয়ারস হেল্পস টু অ্যাবজর্ব water and different kinds of minerals, and root hairs also increase the surface area of the root. Okay, clear? তো আমরা এতক্ষণ টাইপ পড়লাম, ফাংশন পড়লাম, পার্টস অফ রুট পড়লাম। নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি আমাদের সয়েলের অ্যাবভ যে পোরশন, দ্য পার্ট দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট অ্যাবভ দ্য সয়েল, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্টেম পার্ট। নাও দ্য স্টেম পার্ট ফাংশন কি হবে? What will be the function of the stem part? It support the leaves, the flowers and the fruits. আচ্ছা এই যে লিভস, ফ্লাওয়ার্স, ফ্রুটস সবকিছুই যেহেতু স্টেমের সাথে অ্যাটাচ আছে, তাই জন্য এই লিভস, ফ্লাওয়ার্স আর ফ্রুটস সবকিছুকে কিন্তু সাপোর্ট প্রোভাইড করবে কে? রুট, না স্টেম। ওকে, নাও স্টেম পার্ট হেল্প ইন কন্ডাকশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস। তো স্টেম পার্টটা ওয়াটার আর নিউট্রিয়েন্টস কিন্তু কন্ডাকশনে হেল্প করছে। নাও the stem part also help in storage of food for the future purpose, and it also help in the photosynthesis. But photosynthesis এ কিভাবে হেল্প করবে? কারণ আমরা জানি the kitchen of the plant, that is the leaves, তাহলে এই লিভসটা অ্যাটাচ আছে কিসে? স্টেমে। ওকে, তো আরেকটা জিনিস, স্টেম পার্ট যেহেতু গ্রিনিশ হয়, তো স্টেম পার্টেও কিন্তু ফটোসিনথেসিস হয় আর লিভসেও কিন্তু ফটোসিনথেসিস হয়। ওকে, নাও আমাদের স্টেম পার্টটা হয়ে গেল, এবার আমরা যাচ্ছি লিফে। নাও লিফটা দেখো, হোয়াট ইজ লিফ? যেটা একটা ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার, দ্য ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ফ্লোট ইন ফ্রিলি ইন এয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ লিফ। আচ্ছা এই যে লিফের যে স্ট্রাকচারে আমি আসছি, ফার্স্ট যে স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ পিটিওল। হোয়াট ইজ পিটিওল? দ্য স্টক অফ দ্য লিফ দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ পিটিওল। ওকে, তো আমি দেখিয়ে দিই, সাপোজ দিস ইজ আ লিফ, ওকে, and the base that is the petiole, the stalk part of the leaf that is called petiole. But in all leaves we cannot observe the presence of petiole. Okay, so these leaves are called as sessile. দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু petiole-টা নেই, ডাইরেক্ট লিফটা স্টেমের উপর অ্যাটাচ আছে। ক্লিয়ার? ওকে, নাও we can observe the presence of axillary bud in some plants. Okay, so this is the presence of axillary bud. তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিরকম ভাবে থাকে axillary bud। Now in some leaves we can observe the leaf base. What is leaf base? The solid portion present at the base of the leaf, that is called leaf base. ঠিক আছে? আচ্ছা এবার যেটা ব্যাপার হচ্ছে, লিফের কিন্তু টাইপস আছে অ্যাকর্ডিং টু মার্জিন। মানে মার্জিন মিন্স এই যে লিফের যে স্ট্রাকচারটা দেখছো, লিফের যে আউটলাইন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ মার্জিন। ওকে, তো এই মার্জিনের টাইপস অনুযায়ী লিফের ডিফারেন্ট টাইপস হয়। কি কি?
ফার্স্ট অফ অল দ্য এন্টায়ার। হোয়াট ইজ এন্টায়ার? এখানে দেখো লিফের যে মার্জিনটা একদম স্মুথ, কোনো নচ নেই, কোনো খাজ নেই, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য এন্টায়ার লিফ। ওকে, নাও দ্য নচড। নচড মিন্স যেখানে যেই পাতায় তোমরা খাজ দেখতে পাবে, খাজযুক্ত পাতা, সেটাকে আমরা কি বলছি? নচড লিফ। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আরো দুটো টাইপের তোমরা লিফ দেখতে পারো, দ্যাট ইজ রাউন্ড অ্যান্ড অবটিউজ। কিভাবে দেখো? এক্ষেত্রে এই যে টিপটা, মানে লিফের টিপ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য টিপ অফ দ্য লিফ, দ্যাট ইজ রাউন্ড টাইপ অফ দ্য লিফ। ঠিক আছে? আর এক্ষেত্রে দেখো এর শেপটা ঠিক প্রপার রাউন্ড নেই, একটু ছুচলো টাইপের রয়েছে, দ্যাট ইজ অবটিউজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমি একটা জিনিস বলে দিই। লিফের ধরো সাপোজ লিফের, এটা ধরো একটা লিফের যে একদম মিডলে যে লাইনটা থাকবে, দ্য ভেনটা থাকবে, সেটাকে আমরা কি বলবো? মিড ভেন। মিড ভেন। ওকে, আচ্ছা, এখান থেকে যে ব্রাঞ্চেস গুলো অ্যারাইজ করবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সাইড ভেন। আর এটাকে কি বলছি? লিফ টিপ। ক্লিয়ার? আর এটা তো তোমরা জানো, এটা পিটিওল। আচ্ছা, এবার নেক্সট আমরা যেটা পড়ব, ভেনেশন প্যাটার্ন অফ দ্য লিফ। নাও হোয়াট ইজ ভেনেশন? Venation means the arrangement of veins within the leaves, that is called as a venation. তাহলে arrangement pattern veins এর, যেটাকে আমরা venation বলি। So according to the venation pattern, venation are mainly two types. What are their names? Reticulate and parallel. ঠিক আছে? কি বললাম? Reticulate and parallel. তো reticulate types তোমরা দেখো, এক্ষেত্রে যে লিভসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, একটা নেটওয়ার্কের মতো তোমরা স্ট্রাকচার দেখতে পাবে। দেখো এখানে মিডলে একটা মিড ভেন রয়েছে, সেখান থেকে যে সাইড ভেনগুলো অ্যারাইজ করছে সেগুলো কিন্তু একটা নেটওয়ার্কের মতো। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ রেটিকিউলেট ভেনেশন। আচ্ছা, রেটিকিউলেট ভেনেশন তোমরা কার ক্ষেত্রে দেখতে পাবে বলো? জবা গাছ। জবা গাছের সায়েন্টিফিক নেম কি? হিবিস্কাস রোজা সাইনেন্সিস। তো হিবিস্কাসের ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে, বাড়িতে যদি তোমাদের জবা গাছ থাকে তোমরা দেখে নিও যে রেটিকিউলেট ভেনেশন তোমরা পাচ্ছ কিনা। আমি অবশ্যই সবাইকে বলবো যে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে রিলেট করে পড়াশোনাটা করবে, তাহলে দেখবে তোমাদের পড়াটা মনে রাখতে সুবিধা হবে। আমি যেটুকু পড়লাম, তোমরা তো রাস্তাঘাটে বেরোবো, তো রাস্তায় যখনই বেরোবে তোমরা যে লিভসটা দেখছো, যে প্লান্টসটা দেখছো, সেটাকে একটু স্টাডি করার ট্রাই করবে। তো তাহলে দেখতে পাবে তোমাদের ব্যাপারগুলো, কনসেপ্টগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, নাও দ্য নেক্সট টাইপ ইজ প্যারালাল ভেনেশন। সো হোয়াট ইজ প্যারালাল ভেনেশন? The parallel venation, here the venation, the veins do not form any network like structure, they are parallel run each other, মানে প্যারালালি রানিং করছে এরা, একটা লাইন আরেকটা ভেন, একটা ভেন আরেকটা ভেনকে কখনোই টাচ করছে না। আচ্ছা, এটা আমরা কিসের ক্ষেত্রে পাই বলো? কলা গাছে পাই। ঠিক আছে? তার মানে মুসা ডোমেস্টিকা। ঠিক আছে? তো এই গেল আমাদের রেটিকিউলেট ভেনেশন এন্ড প্যারালাল ভেনেশন। আচ্ছা, নাও ডিপেন্ড অন দ্য নাম্বার অফ দ্য পিন্না, মানে কটা পত্র ফলক রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে টাইপস আছে কিন্তু লিভস এর। কি কি? সিম্পল লিফ এন্ড কম্পাউন্ড লিভস। ঠিক আছে? তো এই যে সিম্পল লিফ এন্ড কম্পাউন্ড লিফ, হোয়াট ইজ সিম্পল লিফ? হিয়ার দ্য নাম্বার অফ দ্য পিন্না, মানে একটাই পত্র ফলক আছে। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ সিম্পল লিফ। এটা জবা গাছে পাবে, পেয়ারা গাছে পাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, কম্পাউন্ড লিভস, দেখো এখানে যে মেন যে অ্যাক্সিসটা রয়েছে সেখান থেকে অনেকগুলো পত্রফলক, মানে পাতার অনেকগুলো সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কম্পাউন্ড লিভ। এটা তোমরা সজনে গাছে পাবে। ঠিক আছে? তো আজকে আমরা পড়লাম রুট, পড়লাম আমরা রুটের স্ট্রাকচার, পড়লাম রুটের ফাংশন, পড়লাম স্টেম, পড়লাম লিফ, পড়লাম লিফের টাইপস, পড়লাম। আচ্ছা, লিফের ফাংশন অবভিয়াসলি তোমরা জানো, photosynthesis, that means the process by which the plant prepare their own food with the help of the chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. Beside this আরো কিছু পার্ট আছে, যেমন ধরো ফ্লাওয়ার, যেটা আগের দিন পড়িয়েছি, the reproductive part। আচ্ছা, তারপরে ধরো পলিনেশন। ঠিক আছে? তো আমরা নেক্সট দিন ক্লাসে নেক্সট একটা টপিক পড়ব। তোমাদের যদি আমার আজকের ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।